ये चन्नी सरकार दी ते सुमेध सिंह सैनी दे नाल मिली भुगत साफ जिहड़ी है इत्थे ज़ाहिर हुंदी है। जिवें ओह कहावत है, जे कुत्ती चोरां नाल रल जे ते फिर कौन बचाऊगा। जज साहब ने स्पष्ट कहा भी उसका मतलब तो तुसीं मेरे मोढे ते रख के चलाउणा चाहुंदे हो। फिर वो हस पे। एक सिर्फ बरगाड़ी या जिहड़ा है कोटकपूरा कांड च सुमेध सिंह सैनी दोषी नहीं, चाहे नौजवान मुंडियां नूं जिहड़ा है झूठे मुकाबलिਆਂ 'ਚ मारन की गल है, वो भी केस चल रहे हैं। मैं उत्थे एक गल सुखबीर सिंह बादल नूं कही जी, बाकी गल्लां दा असीं हर जवाब दे सकते हैं, पर सुमेध सिंह सैनी नूं जिहड़ा तुसीं लाया DGP ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कोई जवाब नहीं। जे किसी दरख्त दीयां जड़ां खोखलियां हो जाण, ਉਹਨੂੰ सहारे नाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ਉਹਨੂੰ कोई तुसीं रस्सियां नाल बन के ज़्यादा समा खड़ा नहीं रख सकते। ਉਹੀ गल सुखबीर सिंह बादल ने श्रोमणी अकाली दल बादल दी करती। मैनू नहीं लगता भी इदों वध माड़े हालात कदे पंजाब दे होए होण, ते मैं बड़ी जिम्मेवारी नाल इह गल कहना कि जुलाई 2022 तो बाद जे केंद्र सरकार ने कोई स्पैशल कोई मदद ना पंजाब दी कीती तां पंजाब फाइनैंशियल एमरजेंसी दी कतार ते खड़ा होएगा। मैं चैलेंज करदा सरदार मनप्रीत सिंह बादल, चन्नी जी, कोई भी पंजाब दे आर्थिक हालातां बारे बहस कर लैण, साडे नाल गल कर लैण। जे उन्हां ने इत्थे सुप्रीम कोर्ट दे विच इस ब्लैंकेट बेल दे खिलाफ जे पटीशन ना पाई तां असीं प्रोटेस्ट करांगे। उन्हां दा चाहे घर घेरे चाहे डिस्ट्रिक्ट दे विच प्रोटेस्ट साडी पार्टी पूरा जोरदार ढंग नाल जिहड़ा सरकार दा विरोध करेगी। बाइबल कलां ते कोटकपूरा गोली कांड का मसला पंजाब का सब तो वड्डा मुद्दा है, जिस दे विच हुण आरोप लग रहे हैं कि चन्नी सरकार जो लगातार दावे कर रही है कि असीं दोषियों नूं सजावां देवांगे, हुण चन्नी सरकार दे वल्लों सुमेध सैनी जिस दे उपर उस समय दोष लगे सन कि 2 लड़कियां दे उपर गोली चली, उन्हां दी शहीदी हुई, उन्हां दी मौत हुई, हुण सुमेध सैनी नूं चन्नी सरकार दे वल्लों बचाउण दीयां कोशिशां हो रहीआं ने। ये आरोप परमिंदर सिंह ढींडसा ने लगाए ने जो अज साडे नाल मौजूद ने। ढींडसा साहब, अज तुसीं कहा है कि सुमेध सैनी नूं चन्नी सरकार जिहड़ी है बचाउण दी कोशिश कर रही है, किवें बचाउण दी कोशिश कर रही है? देखो, क्योंकि सुमेध सैनी के खिलाफ अनेकां केस चल रहे हैं। एक केस जिहदे विच उन्हां दे उत्ते जिहड़ी है ते निमरदीप एक्सीਅਨ दे उत्ते संपत्ति बनाउण दा दोष है। उस केस दी हेयरिंग च ये साफ आया भी सरकार ने उहदी मदद कीती है भी उहनूं इंटरम बेल उहदी एक्सटेंड कराउण च, अते इस दे नाल नाल जिहड़ा है उहदी हेयरिंग है उहनूं अगे पोस्टपोन कराउण च। ते उन्हां दीयां गल्लां तो साफ है कि जिहड़ा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो साफ कह रहा है भी ये सिर्फ काउंसल नहीं बदले, क्योंकि सरकार दे नाल काउंसल भी बदल गए, भी सरकार दा दिल भी बदलिया होया। उसका मतलब भी सरकार चन्नी नूं बचाउण दी रौं दे विच है, ते उत्थे जो कुछ उत्थे कहा गया वो इस चीज़ वाल स्पष्ट करदा है भी सरकार चन्नी नूं बचाउणा सुमेध सिंह सैनी नूं बचाउणा चाहुंदी है। केस कोर्ट की गल है तो जज साहब किहड़े सन जिन्हां दे सामणे ये केस है? देखो, जस्टिस अवनीश ਝਿੰਗਨ उन्हां दे कोर्ट की पिछले महीने की यह गल है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ ये तो ਉਹਦੇ वीडियो 'ਚ ही साफ क्लीयर हो जाता जो कुछ उत्थे कहा जा रहा है। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पंजाब सरकार दे वल्लों वकील किहड़ा पेश होया जिहड़ा जिस दे राहीं सुमेध सैनी नूं बचाउण दीयां कोशिशां कीतीਆਂ जा रहीਆਂ ने, जिस दे राहीं ये केस जिहड़ा कमज़ोर कीता जाए? देखो, RS बैंस ਜਿਹੜੇ ਸੀ स्पैशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ਸੀ उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਆਪਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। फिर वो हस पे।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ APS ਦਿਓਲ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ APS ਦਿਓਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਕੀਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ APS ਦਿਓਲ 'ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ। APS ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ APS ਦਿਓਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ 'ਚ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, 4.5 ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਰੇੜ ਕੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਈ, 2 ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੰਦਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਨੇ ਸੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 84 ਕਰਾਈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਅਗਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਕੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਫੜ ਲਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਫੜ ਲਏ, ਬੜੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਫ ਡਿਲੇ ਟੈਕਟਿਕ ਚੱਲੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ,
ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਨੇ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਦੌਰਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਡੀਜੀਪੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਦ ਉਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਰਖਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਦੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਸੀਗਾ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਲੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਹਾਲਾਤ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਲਾਤ ਆਰਥਿਕ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਦਾਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਟਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਊ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਂਕੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੇਜ 3% ਤੋਂ 4% ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ 6-7% ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5% ਦੀ ਬੋਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 4% ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ GST ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਚੰਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਜਾਵਾਦ ਬਹੁਤ ਫੈਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਜਾਵਾਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ AAG ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ 'ਤੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਘਰ ਘੇਰੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਨੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।